اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمامنا باب الحوائج باب المراد موسى بن جعفر الكاظم عبد الصالح في حديثه الشريف إن الله عز وجل أخذ ميثاق النبيين على نبوتهم ولم يتحولوا عنها أبدا وأخذ ميثاق الوصيين على وصايتهم ولم يتحولوا عنها وأعار قوما الإيمان زمانا ثم يسلبه إن فلان ابن فلان أعير الإيمان فسلبه الله قابل قدر ذاکرین حسین شعراء کرام منقبت خان حضرات سادات و مؤمنین و مؤمنات انجمن گلستان زہرا سلام اللہ علیہا میری لینڈ کے زیر اہتمام امام مہدی ایجوکیشن سنٹر پارک ویل میری لینڈ میں بالخصوص سید قلب عباس شاہ کاظمی اور ان کی فیملی کی طرف سے منعقدہ سالانہ مجلس عزا کے لیے جو ہمارے ساتویں امام باب الحوائج باب المراد امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کی شہادت کی شب میں منعقد ہو رہی ہے۔ آج میں نے جس خطبہ امام سے آغاز کیا ہے یہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ آج میں 5 ایسے پوائنٹ بیان کروں گا جو میں نے آج تک کسی مجلس میں دنیا میں امام کے بارے میں بیان نہیں کیا۔ پہلا آغاز کر رہا ہوں عیسیٰ نامی شخص سے جس کا لقب تھا شقان عیسیٰ نام ہے، شقان اس کا قبیلہ ہے، اس کو شقان کے نام سے شین قاف الف نون کے نام سے اسے ملقب کیا گیا۔ یہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صحابی ہے، امام کا شاگرد ہے،
امام کا نوکر ہے، امام کا خادم ہے، آل محمد کی خوشی میں خوشی کرتا ہے، آل محمد کی غمی میں غمی کرتا ہے، جو شیعان علی کا ترہ امتیاز ہے۔ کہتا ہے دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، ایک روز میں امام کے بیت الشرف میں حاضر ہوں، ان اسأل منہ ان فلاں ابن فلاں، کہ میں امام سے جا کے پوچھوں، ٹائی ہو گئی تھی کہ فلاں بیٹا جو فلاں کا ہے اس کو اس کے بارے میں براعت کا اظہار کرنا چاہیے یا نہیں۔ جیسے آج کل موڈیفیکیشن ہو رہی ہے ہمارے ہم عقائد میں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نیا عقیدہ ڈیولپ کیا جائے۔ وہی ہمارے اماموں کے دور میں چیز شروع ہو چکی تھی کہ ہم برے کو برا کہیں یا نہ کہیں۔ میں اس لیے حاضر خدمت ہوا، فقالا، میرے امام نے مبتدئن، جو آپ نے کہا تھا کہ سوال سے پہلے جواب آئے، میرے امام نے سوال کو سنا ہی نہیں، میرے امام نے میرے دل کو پڑھ کے پہلے ہی جواب دیا۔ امام اسی کو کہتے ہیں کہ جو علم عوام کا محتاج نہ ہو بلکہ عوام کی معلومات اس کے علم کی محتاج ہو۔ امام علیہ السلام نے مجھے آتے ہوئے دیکھا، سلام کا جواب دیتے ہی فرماتے ہیں ما منعک ان تلقی ابنی فتسألہ ما ترید، تجھے کیا مانے ہے کہ جو سوال لے کر تو آیا ہے آج مجھ سے نہ پوچھ، میرے اس معصوم بچے سے پوچھ لے جو گہوارے میں موجود ہے۔ یہ جو فلاں ابن فلاں کے بارے میں تو سوال کرنے آیا ہے، آج میرے اس بیٹے سے تو پوچھ لے۔ کہا فدخلت علی العبد الصالح، میں شہزادے کی خدمت میں حاضر ہوا، گہوارے میں شہزادہ موجود ہے، باب الحوائج باب المرا، اور میں نے وہاں سلام کیا تو جواب سلام ملا، اور بالکل وہی روش جو بابا کی بڑھاپے میں، وہی بیٹے کی بچپن، وہی سیم الفاظ میں فوراً کہا کہ یعنی مبتدئن، فقال مبتدئن، میرے سوال کا انتظار نہیں کیا بلکہ میرا جواب دینا شروع کیا، اور اجمال سے نہیں تفصیل سے جواب دیا۔ کوئی سمجھا نہیں؟ ایک ہوتا ہے یس نو سے جواب دینا، ہاں نہیں، ایک ہے فلسفہ ساتھ بتانا، منطق ساتھ بتانا، لاجک ساتھ بتانا، وچ اینڈ وائی کا اظہار اگلے کے سوال سے پہلے کر دینا، اس کو علم الامام کہتے ہیں۔ اس بچے نے، میرے ساتویں امام نے بغیر میرے سوال کے جواب دینا شروع کیا، اور اب میں وہ خطبہ شروع کر رہا ہوں جو امام نے ارشاد فرمایا۔ امام نے کہا ان اللہ عز و جل اخذ میثاق النبیین علی نبوتہم، اللہ نے ہر نبی سے قسمیں کھلوا کے کچھ وعدے لیے، قسم کھلوا کے وعدے لیے کہ اے انبیاء تم سے وعدہ لے رہا ہوں، اپنے وعدے کا پاس کرو گے، لحاظ رکھو گے۔ وَلَمْ يَتَحَوَّلُوا عَنْهَا، نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہ تھا جس نے اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا نہ کیا ہو۔ وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْوَصِيِّينَ عَلَى وَصِيَّتِهِمْ، اور ہر وصی نبی سے اللہ نے وعدہ لیا کہ اے وصیوں تم بھی وعدہ کرو کہ مجھ سے وفا کرو گے۔ وَلَمْ يَتَحَوَّلُوا عَنْهَا، اور کوئی ایسا وصی نہ تھا کہ جس نے اپنے ساتھ کیے گئے
समझाने के लिए इमाम फरमाते हैं वअआरा कौमन अल ईमान ज़मानन, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ईमान तो देता है मगर टेम्परेरी। समझने की कोशिश करना, अल्लाह अकबर। उन्हें एक जमाने के लिए ईमान दिया जाता है और आरियतन दिया जाता है। आरियतन का तर्जुमा मैं आपको समझाने के लिए करूंगा, उधार पे दिया जाता है। कुछ को ईमान दिया जाता है खरीदारी के तौर पर, कुछ को ईमान दिया जाता है उधार के तौर पर। सुम्मा यस्लिमुहु, जब वो ईमान से वफा नहीं करते अल्लाह उनके सीने से ईमान को निकाल लेता है। तुमने हमसे सवाल किया ना कि फुला से बरात करे न करे, फुला इब्ने फुला से, वो जो चैंपियन था उससे बरात करे ना करे, तो सुनो उहीरल ईमान फसलबहुल्लाह, उसे अल्लाह ने ईमान चंद दिनों के लिए दिया जरूर था, उसे अल्लाह ने ईमान सल्ब कर लिया। जब बेईमान हो गया तो लानत करने में भाग गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मौलाना फरमाया हमारे सातवें इमाम ने गहवारे से एक उक़दा हल कर दिया, एक मसला समझा दिया। यहीं पर मैं एक जुमला और अर्ज कर दूं, ये मुतअद्दिद जगहों पे पढ़ चुका हूं, सिर्फ समझाने के लिए। एक साहब है, उनका नाम है सफवान जम्मा। ये ऊँटों का इनका बिजनेस है, जैसे गाड़ियों का बिजनेस होता है, गाड़ियां किराए पे देने का, ये ऊँट किराए पे देते हैं। ये इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने इनसे पूछा कि सफवान समेत हो, मैंने सुना है कि अन्ना का तो जेरो, तुम देते हो अपने ऊँटों को ले आदुवेना हारून रशीद को। तो उसने जवाब में कहा सरकार देता तो हूं, मगर यस्ता अजेरो लिल हज, हज के लिए वो मुझसे उजरत पे हज के लिए लेता है। ऑफिशियल जो हज पे जाते हैं तो वो मुझसे लेता है और उसकी उजरत देता है। इमाम ने फरमाया ये बताओ कि वो जो तुमसे ऊँट लेता है किराए पे, किराया कब देता है? कहा 1 साल के बाद। तवज्जो रहे, हमारे यहाँ लोग गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं। इन गलतफहमियों को जरा दूर करने की भी जरूरत है, इसे खास तवज्जो से सुन लें। मसलन कहते हैं कि हज पे जा रहे हैं, तो हज पे जाते हुए किसी गलत आदमी को भी हम पैसे अगर दे दें तो जाहिर है जहाँ तो हज पे रहा है। इमाम ने मसला ही हल कर दिया। इमाम ने पूछा कि तुम हज के लिए देते हो ना, ऊँट देते हो हज के लिए, किराया कब मिलता है? कहा साल के बाद। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1 साल मुसलसल तुम्हारे दिल में अनकॉन्शियसली ये जज्बा तो रहता होगा कि हारून जिंदा रहे ताकि उजरत मिल जाए। कहा ये जो जज्बा तो है। इमाम ने फरमाया ये बिजनेस आले मोहम्मद को बताया। अब इमाम अलैहिस्सलाम ने सिगर सिन्नी में उस मसाले को ईसा के लिए हल कर दिया। जब ईसा के लिए मसाला हल हो गया कि फुला इब्ने फुला से बरात इसलिए जरूरी है कि वो बेईमान है, ईमान ही नहीं उसका। जब ईमान ही नहीं तो फिर खौफ क्या है? मसलन कोई साहब कहे कि शैतान को बुरा भला न कहो। ये परसों एक साहब आप ही जहाँ से आप हैं इसी स्टेट से मुझे मिलने आए न्यू जर्सी हमारे ऑफिस में, और उन्होंने मुझे ये बता के हैरान कर दिया कि हुजूर हम तो बिल्कुल किसी को जिंदगी में बुरा भला नहीं कहते हैं। मैंने ऐसे कह दिया, मालूम तो नहीं था, ऐसे ही अल्लाह ने मदद कर दी। मैंने कहा जिसने आपके साथ चीटिंग की हो, मिलियंस आपके खा गया हो, कभी आप मिलियनर रहे हो, आपका पार्टनर हो,
اور وہ آپ کے ملینز کھا گیا، وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ آ گیا، اتفاق سے ایسا ہی تھا، عجیب اتفاق ہے، ایسا ہی تھا۔ کہنے لگے ہاں حضور آپ کو کس نے بتا دیا؟ ہماری تو پہلی ملاقات ہے۔ میں کہا میں تو ایسے مفروضے کے طور پہ کہا اگر کوئی صاحب آپ کے ملینز کھا گئے ہوں تو ان کے لیے دعا کریں گے؟ کہنے لگے نہیں، ان بے ایمان کے لیے تو جتنی نفرت ہو یہ کرنی چاہیے۔ میں نے کہا بس آپ میں اور ہم میں یہی فرق ہے، آپ دنیا کے لیے نفرت کرتے ہیں، ہم شیعہ دین کے لیے نفرت کرتے ہیں۔ کوئی سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو امام علیہ السلام نے اس مسئلے کو جب واضح کر دیا تو عیسیٰ کہتا ہے، امام کا خادم، امام کا شاگرد، کہ فدخلت علی ابی عبداللہ، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ جب میں آیا تو پوچھا امام نے، ما صنعت یا عیسیٰ، بتاؤ سوال کا جواب ملا کہ نہیں؟ کہ سرکار جواب تو بڑا تشفی بخش مل گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا لو سألت ما بین دفتي الصحف لعجاب منه بالعلم، اگر تو قرآن سمیت ہر آسمانی کتاب کے بارے میں، ہر صحیفے کے بارے میں، ہر تنزیل الہی کے بارے میں میرے اس جھولے میں پڑے ہوئے بیٹے سے پوچھتا تو تجھے جواب کتاب سے بھی بہتر ملتا، اس لیے کہ وہ ثابت قرآن ہے، یہ ناطق کتاب محمد والے محمد یہ ایک نقطہ جو میں نے عرض کرنا تھا آج کی تقریر کا۔ آج ہمارے ایک دوست ہیں جو مانچسٹر میں رہتے ہیں، عباس رضا صاحب، انہوں نے بھی خاص طور پہ خواہش کی کہ اس مجلس کو نشر کیا جائے۔ کل انشاءاللہ 2 بجے یہ المہدی ٹی وی سے مجلس پوری نشر ہو جائے گی، ماتم سمیت انشاءاللہ۔ آپ حضرات بھی بتا سکتے ہیں، اور میں دعاگو بھی ہوں جناب سید قلب عباس شاہ صاحب کاظمی اور پڑھنے والوں، سننے والوں، شرکت کنندگان سب کے مرحومین کی، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعاگو ہوں کہ اللہ باب الحوائج کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ خاص طور پر جو فرمائش کی گئی ہے 2 مرحومین کے لیے، سید انور حسین کے لیے اور سریہ بیگم بنت فیض احمد کے لیے، سید انور حسین ابن سید ہادی حسن کے لیے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات بھی متعالی فرمائے، اور اس مجلس میں جتنے بھائی بہن دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں اللہ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور بانی مجلس کو اللہ بہت عزت دے، اور اسی طریقے سے یہ اپنے جد پاک کا ذکر کرتے رہے، اور ان کے معاونین کو، ان کی ٹیم کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ و سلامت رکھے۔ یہاں پر یہ ایک نقطہ آج کی آپ کی خدمت میں آج کی حد تک پیش کیا گیا۔ اب دوسرا نقطہ ذرا سماعت فرمائیے، توجہ تو ہے؟ آج شب شہادت ہے، اس لیے میں نے چاہا ساری تقریر باب الحوائج پہ، اور نیا ریسرچ ورک ہو، ایک دم نیا ریسرچ ورک، تاکہ عقائد کی اصلاح بھی ہو، عمل کی رغبت بھی ہو، اپنوں پرایوں کی سازشوں کا جواب بھی باب الحوائج کے صدقے میں ہو جائے۔ دوسرا نقطہ، ان 5 میں سے دوسرا نقطہ جو آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ میں نے کہیں پڑھا نہیں، پہلی مرتبہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہے جن کا نام ہے عبداللہ، انہوں نے امام کے دور میں دعوی امامت کر دی، انہوں نے کہا کہ ہم امام ہیں۔ جب دعوی امامت کیا، بات آگے بڑھ گئی مدینہ میں، تو امام علیہ السلام نے حکم دیا، فامرہ حکم دیا کہ اس طرح کیا جائے کہ خطبم جمعہ خطبم من النار، ایسے کرو کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں جلاؤ، آگ کو روشن کرو، سارا جمار ایک دم بھٹی کی طرح لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلاؤ، ابھی امام کا اور غلام کا فیصلہ کیے دیتے ہیں، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وہ ساتھ بلائے گئے، امام علیہ السلام نے فرمایا لو انک تزعم انک امام فادخل
फी हाज़ल मजलिस बिथियाब, अगर तू समझता है कि मेरी जगह तू इमाम है, मैं इमाम नहीं, तो फिर इस आग के अंदर कपड़ों के साथ दाखिल हो। आग तुझे भी टच न करे, तेरे कपड़ों को भी कुछ न कहे, तो समझे कि तू इमाम। उसने कहा लो अल्तमिसु हाज़ा मिनका, अगर आप जो मुद्दई इमामत है आप पे तजुर्बा क्यों ना कर लिया जाए। फदखला इमामुना फिन्नार, इमाम अलैहिस्सलाम उस आग में गए, ना आग ने इमाम के कपड़ों को जलाया, ना आग ने इमाम के बदन को जलाया। अब समझ में आई बात कि जो पहला ऑफिशियल इमाम था वो आतिश नमरूद से क्यों बच गया था। इस सातवें ने बता दिया इमाम होता ही वो है कि जो दुनिया की आग से भी बच जाए, आखिरत की आग से भी बच जाए। ये दूसरा नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा था। तीसरा नुक्ता, एक साहब है, उनका नाम है नुअमान इब्ने साबित कूफी, जिनको आप अबू हनीफा के नाम से या इमाम आज़म के नाम से जानते हैं, जो बगदाद में दफन है। ये हमारे बिरादरान अहले सुन्नत वल जमात के पहले इमाम हैं, तमाम अइम्मा अरबा में से पहले ये इमाम हैं। और इन इमाम का एक वाक़या लिखा है कि ये आए इमाम, हमारे इमाम का बचपना है सातवें इमाम का, ये अपने उस्ताद के घर में आए, उस्ताद ज़्यादा आया है, आए और आकर इन्होंने सवाल किया। सवाल ये किया कि अगर लो गरीब दाखल बल्दत फमा यहदुस, अगर एक आम इंसान किसी शहर में दाखिल हो तो उसे उस शहर में दाखिल होने के बाद पहला काम क्या करना चाहिए। ये इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा, सातवें इमाम से। इमाम का बचपना है। इमाम फरमाते हैं या शेख असातल अदब, तो समझिए इमाम फरमाते हैं कि ऐ मुसिन, ऐ सिन्नो साल के बुजुर्ग, तुमने बहुत बड़ी बेअदबी की है। जरा समझिए, ये बच्चे हैं, वो बुजुर्ग है, कौन सी बेअदबी का ऐन सलाम। हमारे जज का हुक्म तो ये है पहले सलाम करो फिर सवाल करो। लीजिए आज एक और बहुत बड़ा मसला हल हो गया कि हम जो उम्मीद रखते हैं कि हमारे आइम्मा जरूर हमारी मुश्किलों को हल करवा देंगे, इमाम ने ही बता दिया पहले सलाम करो फिर सवाल करो। पहले हम ज़ियारत करते हैं, बाद में अपनी हाजतों को। ये जब परेशान हुए ये साहब, तो इन्होंने क्या किया कि वापस गए दरवाजे पे जाके फिर आए ताकि वो गलती का इजाला करें, और आकर सलाम किया। सलाम करने के बाद एक मसला और पूछा कि ये बताइए कि ये जो गुनाह है, गुनाह ये गुनाह अल्लाह की तरफ से होता है या बंदे की तरफ से होता है या दोनों मिल के करते हैं। मल मासियत, जरा हैत बता दें कि मासियत क्या होती है और इसकी सजा लेमन अल मासियत किसे मिलनी चाहिए। इमाम चाहते तो एक जुमले में बता देते, मगर इमाम ने अजब फलसफियाना जवाब दिया। 55 इमाम फरमाते हैं ऐ सिन्नो साल के बुजुर्ग, 3 हाल से तुम्हारा जवाब खाली नहीं। नंबर 1, या तो ये फर्ज हो सकता है नऊजुबिल्लाह नकले कुफ्र नवाशत कि गुनाह में आमिल खुदा है। अगर खुदा है तो फिर यौम हिसाब का फायदा क्या, जज़ा और सज़ा का क्या फायदा। अगर तो वो है, या फिर ये हो सकता है कि दोनों ने मिल के नऊजुबिल्लाह इसका इर्तिकाब किया हो।
اگر دونوں مل کے کریں تو یہ عدل کے خلاف ہے کہ جو قوی ہے وہ تو خود کو سزا نہ دے اور کمزور کو سزا دے. یہ دو حال. اور تیسرا حال یہ ہے کہ معصیت بندے کی ہوتی ہے، اگر وہ معاف کر دے تو اس کا فضل ہے، پکڑ لے تو آئین عدل. جب ان صاحب نے وہ عیسیٰ شقان اور امام اعظم دونوں، میں نے یہ پڑھا ہے کہ دونوں نے جب یہ جواب سنے، وہ اپنا ہے اور یہ ادھر کا ہے، دونوں نے جواب سنے تو دونوں نے ایک جملہ کہا، ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. یہ وہ آیت ہے قرآن کی. توجہ رہے، میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو بہت زیادہ مجھے تواتر سے یہ آیت ملی ہے کہ جب بھی کسی دوست یا دشمن اپنے یا مخالف کو ہمارے ساتویں امام جواب دیتے تو آخر میں وہ یہی کہتے، ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. میں بڑا سا سوچتا رہا یہ آیت کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ انما یرید اللہ نہیں پڑھ رہے، قل لا اسألکم علیہ نہیں پڑھ رہے، ان اللہ و ملائکتہ نہیں پڑھ رہے، کوثر نہیں پڑھ رہے، دہر نہیں پڑھ رہے، آیات مودت و اہل بیت نہیں پڑھ رہے، آیات طہارت نہیں پڑھ رہے، آیات فضل و علم نہیں پڑھ رہے. آخر یہ آیت کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ تو بیک گراؤنڈ میں دیکھا کہ جب بھرے دربار میں ہارون رشید نے پوچھا کہ ہم اور آپ رشتہ دار ہیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ رسول کی بیٹی کی اولاد ہو کر رسول زادے کیسے ہیں؟ تو آپ نے وہاں پر یہ آیت پڑھی تھی کہ اگر عیسیٰ جو عمران کا نواسا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ عمران کا بیٹا ہے، اگر عیسیٰ عمران کا بیٹا ہو سکتا ہے ہم محمد کے بیٹے کیسے ہیں؟ چوتھا پوائنٹ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسحاق ابن ابی عبداللہ. یہ صاحب ہے اسحاق ابن ابی عبداللہ، یہ ہمارے ساتویں امام کے اصحاب خاص، بہت خاص صحابی ہیں، دوست ہیں، شاگرد ہیں، چاہنے والے ہیں، غلام. یہ کہتے ہیں کہ ہم آ رہے تھے سامرہ سے امام علیہ السلام کے ساتھ، ہم واپس آ رہے تھے، راستے میں دریا پڑتا تھا. اس دریا میں ہم نے دیکھا کہ ایک سفینہ کھڑا ہے اور اس سفینے میں بہت زیادہ خوشی کا اظہار نظر آ رہا. اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا سفینے والوں سے کہ بڑے خوش ہو. ہم آگے چلے، سفینہ تھوڑا سا اور آگے چل گیا تھا، اتفاق سے پھر ایک جگہ سفینے والوں سے میری ملاقات ہو گئی. امام بھی میرے ساتھ ہیں، ہم پیدل چل رہے ہیں، وہ دریا میں چل رہے ہیں. اب دیکھا کہ وہاں رونے کی آواز تھی، تو اب جو رونے کی آواز آئی تو میں نے امام علیہ السلام سے پوچھنا چاہا، وہی سوال سے پہلے جواب امام سے پوچھنا چاہا. امام نے میرے استفسار والے چہرے کو پڑھ کے کہا کہ وہ خوشی اس لیے تھی کہ یہ لوگ شادی میں جا رہے تھے، اس لیے خوش تھے، اور اب غمی اس لیے ہے کہ جو عروس تھی، دلہن تھی، اس کے سارے زیور گر گئے ہیں دریا میں، اس لیے اب پریشان ہے. تو کہا مولا اس کا حل کیا ہے؟ کہا ہم اللہ کو بلا کے لے آئیے، ناخدا کو ابھی اس مسئلے کا حل ہم بتائے دیتے ہیں. وہ ناخدا کو بلا کے لے آئے. اسحاق ابن ابی عبداللہ فرزند رسول نے کہا کہ تم یوں کرو کہ اپنی کشتی سے چھلانگ لگاؤ، ادھر سے ہم اسم اعظم بتاتے ہیں، اس اسم اعظم کے صدقے میں ساری جیولری مل جائے گی. ایک لمحے میں اس سمندر اور دریا نے اگل کے سونا رکھ دیا، جیولری اگل کے رکھ دی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے، شے ہو جاتی ہے. ولی الامر وہ ہوتا ہے جو ایک لمحے میں دریا کو
सोना उगलता है। ये चौथा पॉइंट। अब एक पॉइंट जरा और समझ लीजिए, इंशाअल्लाह ये इस काबिल होगा कि आज आपकी खिदमत में इसे बाबुल हवाइज की मजलिस में हदियतन पेश किया जाए। इन साहब का नाम है अहमद, और ये जो बहुत ही ख़ास असहाब में है हजरत के, ये कहते हैं कुन तो नाइमन फी बैती। आप माशाल्लाह इस रिसर्च वर्क से महसूस तो हो रहे हैं, आज सारा का सारा नया रिसर्च वर्क पेश हो जाए आपकी खिदमत। ये साहब कहते हैं कि अहमद इनका नाम है, कुन तो नाइमन फी बैती, मैं सो रहा था, आधी रात गुजर चुकी थी और मैं सो रहा था कि ऐक़ज़नी इमाम, मुझे आकर मौजज़े के साथ इमाम ने मेरे घर में 7वें इमाम ने उठाया। मैं उठा, फ़अख़रजतुहु मिन गैरि बाबिन, और इमाम अपने साथ मुझे लेके निकले, दरवाजा इस्तेमाल नहीं किया, दीवार में से निकल गया। अहमद कहता है मुझे जरा ताज्जुब सा हुआ। मैं कहूँगा ताज्जुब इसलिए नहीं कि ये अल्लाह की दीवारों में दर बना लेते, तुम्हारे घर की दीवार की क्या है, दरवाजा तो यूज ही नहीं किया, हम चल पड़े। और अहमद ये कहता है कि मैं हैरान हुआ कि आज जो हम चल रहे हैं, तो आज हमारे कदम जमीन पे नहीं, इमाम और गुलाम के कदम दोष हवा पे, हम उड़ रहे। अल्लाहु अकबर। मैंने महसूस किया कि एक जगह हम पहुंचे, इमाम ने मुझे चलते हुए कहा था तवज्जा लिस्सलात, अहमद वुजू कर लो नमाज के। हमने नमाज पढ़नी, मैंने अपने घर में वुजू कर लिया था। अब हम ये उड़ रहे, एक जगह पहुंचे, इमाम ने पूछा या अहमद तदरी फी अय्य मौज़िन अंता, तुम्हें कुछ खबर है इस वक्त किस जगह तुम हो? कुल, तो मैंने कहा अल्लाह हो व रसूलुहु, अल्लाह बेहतर जानता है, आलमु मिन्नी, रसूल बेहतर जानते हैं, रसूल वाले बेहतर जानते हैं, मुझे क्या खबर, मुझे तो रात की तारीकी में क़िबला आलम आप उड़ा के ले जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम ये क्या है। कहा फिर देखो, गौर से देखो, हाज़ा क़ब्र जद्दी अल हुसैन, सुभान अल्लाह। उन्हीं इमाम से कहता हूँ कि जो आज तक नहीं गए करबला, इमाम मोजज़े से उनको भी ले जाए। ऐसे असबाब पैदा हो चुके हैं, वो बार बार जाए इमाम हुसैन के रोज़े पर बाबुल हवाइज के सदक़े। सल्लैना 24 रकातन, हमने वहां पर पढ़ी 24 रकातें, वहां पर 24 रकातें हमने। और इमाम ने बताया ये हुसैन इब्ने अली मेरे जद की कब्र है, ज़ियारत की। फिर हम यूं ही इमाम के साथ उड़े, लम्हा न गुजरा था, एक और जगह पहुंचे, इमाम ने पूछा या अहमद तदरी फी अय्य मौज़िन अंता, मालूम है अब हम कहाँ आ गए? क्या नहीं सरकार मुझे तो मालूम नहीं। का सल्ले 17 रकात, पहले 17 रकात नमाज पढ़ी, हमने 17 रकात नमाज मैंने पढ़ी, इमाम ने भी पढ़ी, और जब हम पढ़ चुके तो इमाम ने फरमाया हाज़ा मस्जिदुल कूफा, ये मस्जिद कूफा है। जब रिजल्ट आएगा तो इंशाल्लाह आप बन जाएंगे और हमेशा दुआ देंगे। मैं किस कंक्लूजन की तरफ ले जा रहा हूँ, जरा तवज्जो से सुनते चलें। उसके बाद लम्हा न गुजरा था, हम एक और जगह आए, इमाम ने पूछा या अहमद तदरी फी अय्य मौज़िन अंता अलान, मालूम है इस वक्त कहाँ है? का नहीं सरकार। का हाज़ा क़ब्र जद्दी अली इब्न अबी तालिब फी नजफ़ अल-अशरफ, ये हम अली अलैहिस्सलाम की कब्र पे, हमने वहां ज़ियारत की। फिर फरजाना, फिर हम पलटे, एक और जगह जब पहुंचे कहा कि अतदरी फी अय्य मौज़िन अंता, अब कहाँ हो, कुछ मालूम है? का नहीं सरकार। का हाज़ल बैत, ये बैतुल्लाह है, व हाज़िही ज़मज़म, ये ज़मज़म का कुआं है। चश्मे ज़नन से पहले ये सफर करते हुए हमने वहां पर इबादत की और फिर इमाम के साथ चले। का मालूम है ये कौन सी जगह है?
हाज़ा क़ब्र जद्दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो रहें, ये मेरे जद मोहम्मद की कब्र। ये सब ज़ियारतें जब हम कर चुके, दुआ गो कि अल्लाह हम सबको ये ज़ियारतें नसीब फरमाए इमाम बाबुल हवाइज के सदके, क्योंकि ये बड़ी मुस्तजाबुद दावत मजलिस थी। बाबुल मुराद बाबुल हवाइज की मजलिस से कोई खाली नहीं पलटता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके सबके हालात अच्छे करे, रिज़्क़ माल में बरकत दे, हादसात से महफूज रखे, औलादों की इस्लाह करे, हम सब का खातिमा अलल खैर हो, विलायत अली, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद, अज़ादारी हुसैन हमारी नस्लों में था क़यामत बरकरार। माशाल्लाह वक्त निकाल के आए हैं तो कम से कम रिसर्च वर्क आपको मिले। यहाँ पर जब रोज़ा रसूल पे हम खड़े थे तो मेरे मौला ने कहा, अहमद कहते हैं, मेरे मौला ने कहा कि अतुरीदु, क्या तुम चाहते हो कि तंजुर दलालातिल इमाम, कि तुम्हें आज इमाम के प्रूफ बता दूं, इमाम की ताकत बता दूं, इमाम की पावर बता दूं। कि सरकार इरशाद हो, एक मरतबा कहा मैं अभी हुक्म देता हूँ, रात को हुक्म दिया और कहा कि या नहार अक़बिल, रात की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं कि तुझे फर्जंद रसूल हुक्म दे रहा है, ऐ दिन तू पलट आ। कब मैंने मदीना में देखा कि दिन हो गए, ऐसा दिन हुआ फसलैन ज़वाल, हमें ज़ोहर की नमाज पढ़नी पड़ी। तो समझिएगा जरा। उसके बाद इमाम ने कहा और पावर देखोगे इमामत की, हाँ फर्जंद रसूल का अक़बिल लैल, इमाम ने कहा शब रात पलटा, सल्लैन अल मग़रिब, वो पीछे की तरफ चली गई और मगरिब का वक्त आ गया। हमने इमाम गुलाम ने मगरिब की नमाज पढ़ी। एक बात आज तय हो गई, ये इमाम के हाथ में होता है, जिस जरी पे जब चाहे पहुंच जाए, चाहे तो दिन को रात बना दे, चाहे तो रात को दिन। ये इमाम की पावर है, इमाम की ताकत है। अब जो असल नुक्ता बयान करना था वो जरा तवज्जो से सुने, फिर आखिरी नुक्ता बयान करके मैं आप आज की हद तक आपसे इजाजत, वो जो कंक्लूजन है उसे सुने। देखिए, एक साहब गुजरे हैं आसिफ इब्ने बरखिया, ये नबी नहीं थे, ये वसी थे, शाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इफरीत से कहा, इफरीत जिन का नाम था इफरीत, काला इफरीतु मिनल जिन अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, कौन है जो तख्ते बिल्कीस मुल्क सबा से मेरे दरबार बाबिल में ले। काला इफरीतु मिनल जिन अना आतीका क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, मैं ले आऊँ कबल इसके कि आप उठे तख्त से, मैं ले आऊँ। मिजाज सुलेमानी पे नागवार गुजरा कि ये तो बहुत देर हो जाएगी, आनन फानन हमें तो चाहिए। काला, उसने कहा अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब से थोड़ा सा इल्म था। समझ रहे ना, इमाम ने क्या कहा था, मेरे बेटे के पास हर किताब का इल्म होगा। जिसके पास थोड़ा सा इल्म था उसे कहा ना तीन कभी मैं ले आऊंगा, कब्ल यरतद्दा इलैका तरफ, तुम्हारी चश्मे कदम से पहले तख्त बिल्कीस मुल्क सबा से बाबिल में इराक में पहुंच जाए। और ऐसे हो भी गए, मगर कोई और बंदा साथ नहीं गया, अकेला गया है, अकेला आया है। तो जुमला समझ लीजिए, जिसके पास इल्मुम मिनल किताब होता है वो खुद उड़ सकता है, जिसके पास अल किताब का इल्म होता है वो कुरान को भी उड़ा देता है। दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूं ये है कि अबू तुराब के बारे में अभी आपने सुना, माशाल्लाह हमारे बाबू भाई ने भी बहुत ज़बरदस्त पढ़ा, इम्तियाज साहब ने भी, हमारे शाहिद बंदस्तानी साहब तो हमेशा ही और खूब पढ़ते हैं माशाल्लाह। हमारे आज जो नबी साहब हैं उन्होंने भी बेहतरीन निज़ामत फरमाई है, और हमारे जफ़र साहब ने भी बहुत खूब पढ़ी। हदीस किताब पढ़ने वालों ने आज रंग भर दिया है और मजलिस माशाल्लाह कबूल है। सादात उम्मीन जो वर्जीनिया, मैरीलैंड,
न्यू जर्सी से तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ताला वाशिंगटन से, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मजलिस खत्म हो रही है, बस आखिरी पॉइंट ज़रा सुन लीजिए कंक्लूडिंग रिमार्क्स में। एक जुमला ये सुन लीजिए, ये 5वां नुक्ता था जो अब तक मैं पेश कर रहा हूँ। देखिए, शेर खुदा ने भी उनकी नमाज के लिए भी आफ्ताब पढ़ता है, आया ना वापस। अब यहाँ पर एक हो सकता है कोई ये गलत इस्तेफादा करे इससे कि ये तो मजबूरन पढ़ता है ना, समझिए मजबूरी, समझ गए, मजबूरी थी, नबी का सर था ज़ालू पे, इशारे से नमाज पढ़ी थी, शराइत से नमाज नहीं पढ़ी थी। क्या कहना इमाम मूसा काज़िम का, जिन्होंने ये बता दिया कि इस आफ्ताब के पलटने को मजबूरी न समझना, इस सिस्टम का 7वां पढ़ी हुई नमाज के लिए फिर से बता रहा है। ये एक बहुत बड़ा मसला आज हल हो, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके ज़ौक़ ईमानी में और इजाफा फरमाए इंशाअल्लाह। बस जिन बीवियों ने, जिन बहनों बच्चियों ने न्याज पकाई है, उनके लिए भी दुआ करता हूँ। जो बहनें बच्चियाँ इस वक्त मौजूद हैं, उनके लिए भी दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त सलामत रखे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बीमारियों से, हादसात से भाई बहनों को अल्लाह बाबुल हवाइज के सदक़े में महफूज व मसून फरमाए। अब ये माशाअल्लाह 5 पॉइंट जो आज आपकी खिदमत में अर्ज़ किए गए, ये कभी पहले नहीं पढ़े, रिसर्च वर्क के तौर पे पेश किया है ताकि याद रहे और टीवी पे भी चल जाए, यूट्यूब पे भी आ जाए। ये मोहम्मद व आले मोहम्मद के उलूम की तशहीर होती है। बस तकरीर हो गई तमाम, सिर्फ अगले साल के लिए कि अगले साल इंशाल्लाह 5 पॉइंट और पढ़े, ऐसे ही पढ़े। आज तैयार तो हो गए थे, अब ज़ाहिर है दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रही, इंशाल्लाह ये 5 अगले साल पढ़ेंगे। उनमें से की एक हेडलाइन आज, ताकि आइंदा का पता चल जाए कि आइंदा क्या पढ़ना है। मामून नारशीद ने, ये हमारी हौज़े की इस्तिलाह है, मामून के साथ या हारून के साथ हम नारशीद का लफ्ज़ कहते हैं, क्योंकि हम उन्हें रशीद नहीं समझते। हारून को भी, मामून को भी हम नारशीद कहते हैं, अर रशीद नहीं कहते। जी हाँ, ये रज़ी अल्लाह तो खैर वो एक साहब बेचारे, जी हाँ, नहीं वो तो कह भी दें तो कोई हर्ज नहीं, वो तो कह दें बेशक रज़ी अल्लाह किसी को अगर आप कह दें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि रज़ी अल्लाह की दुआ बताती है कि अभी अल्लाह राज़ी नहीं होगा कभी। एक साहब बेचारे, मैं पढ़ रहा था लंदन में, तो मुफ्ती साहब थे, आ रहे थे मजालिस में, कह लगे हुजूर हमारे बुजुर्गों के नाम आते हैं तो आप ऐसे रूखे रूखे गुजरते हैं, तो ज़रा उनके नाम के साथ रज़ी अल्लाह कह दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कल इंशाल्लाह कह देंगे आप, रज़ी अल्लाह कहते रहे। अब ये जवान जो होते हैं माथी, ये ज़रा गुस्से में आ गए, इन्होंने एक चिट भेजी कि ये आगा साहब इतने मौलाई होकर ये क्या आपने शुरू कर दिया, फलां रज़ी अल्लाह फलां। मैंने कहा बेटा बात ये है कि रज़ी अल्लाह अन्हो है दुआ कि अल्लाह राज़ी हो, उसी के लिए की जाएगी जिस पे अल्लाह राज़ी ना हो। जिस पे अल्लाह राज़ी हो गया है उसके लिए थोड़ी दुआ की जाएगी, अल्लाह राज़ी ना हो। मैंने कहा मुफ्ती साहब बैठे हैं 10वीं मजलिस में, इनसे मैं पूछता हूँ कि आपके बुजुर्गों ने पहली सदी हिजरी में अल्लाह को इतना नाराज क्यों कर दिया था कि 14 सदियां लग गई तो राज़ी नहीं हुआ। तो बहरहाल तकरीर हो गई तमाम, घबराइएगा नहीं, इसमें बिल्कुल दुरुस्त है। बस आखिरी बात करके मैं इजाज़त चाहता हूँ, वही हेडलाइनर्स कर दूँ और मैं चंद मिनट मसाइब पढ़ूँ, आपके लिए दुआ करूँ। माशाल्लाह बहुत ज़ौक़ से आपने सुना। अल्लाह करीम इंशाल्लाह जो आले मोहम्मद की खुशी में खुशी, गमी में गमी करते हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा फरमाए। बाबुल हवाइज की बाबत जो हारून नारशीद था, इसने अपने ट्रूप्स को, अपने जवासीस को, स्पाइस को, इसने अपने आर्मी वालों को, सिपाहियों को वक्फे वक्फे से इमाम को
تلوار کے ذریعے قتل کرنے کے لیے کہا، فان کا سب کے سب نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کریں، ہم رسول کے بیٹے کو قتل نہیں کریں۔ اسے سوچا یوں کرتا ہوں افریقہ سے ایسے لوگ منگواتا ہوں کہ جن کو سوائے اپنے کچھ پتہ ہی نہ ہو، نہ اللہ کا پتہ ہو نہ رسول کا پتہ۔ 50 لوگ افریقہ سے منگوائے گئے۔ یہ ہمارے ایک مجتہد گزرے ہیں، بہت بڑی ہستی تھے، آیت اللہ مستنبط، یہ ان کی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں جو یہ جملہ میں اب بس کر رہا ہوں۔ 50 لوگوں کو بلایا گیا کہ وہ اونچے اونچے ہٹے کٹے افریقہ سے، اور ان سے پوچھا گیا کہ تعتقدون اللہ کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تعتقدون رسول اللہ رسول کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کس کو جانتے ہو؟ کہا خود کو جانتے۔ یعنی اتنے سیلفش تھے، انہیں پیسہ دیا، لالچ دیا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں دی، کہا کہ یہ سامنے ایک حجرے میں امام ہے، ایک صاحب ہے، ان کو قتل کرنا ہو۔ ایک روزنہ ہوتا ہے، روزنہ یہ فارسی کا لفظ ہے، اور عربی میں روزنہ دیوار، جسے آپ روشن دان کہتے ہیں یا کیوار کہتے ہیں، چھوٹی سی جو جگہ ہوتی ہے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس حجرے کے باہر ایک روزنہ تھا۔ روزنے سے یہ ہارون رشید دیکھ رہا کہ آپ دیکھیے ابھی قتل ہو جائیں گے۔ جیسے ہی 50 کے 50 تلواریں لے کر پہنچے اپنے صالح کے پاس، باب الحوائج کے پاس، انہوں نے جلال صورت کو دیکھ کر تلواریں زمین پہ ڈالی اور سب کے سب نے وہ خاک چومنی شروع کی جہاں امام کے قدم لگے ہوئے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ فرجعوا، آیت اللہ نے لکھا فرجعوا رجعتن قہقرائیہ، تلواریں 50 کی 50 رکھ دی حجرے میں اور الٹے منہ آگئے، یعنی منہ رہا امام کی طرف، پشت رہی دروازے کی طرف۔ یعنی ان میں یہ سینس نہ تھی، یہ خدا کو نہ جانتے تھے، رسول کو نہ جانتے تھے، قرآن کو نہ جانتے تھے، ان کو عقیدہ امامت کی کوئی خبر نہ تھی، ان کو کچھ علم نہ تھا، اپنے علاوہ کچھ نہ جانتے تھے، مگر اتنا انہوں نے احترام کیا کہ یہ بندہ ایسا ہے اس کو پشت نہیں کرنی۔ چہرہ رہا امام کی طرف، پشت رہی دروازے کی طرف۔ یہ ہارون رشید گھبرا گیا، اس نے پوچھا مجھے سمجھ نہیں آتی، تم تو کہتے تھے نہ خدا کو جانتے ہو، نہ رسول کو مانتے ہو، نہ دین کو مانتے ہو، نہ کتاب کو مانتے ہو، تو تم نے اس کا احترام کیوں کیا؟ جملے کی قدر کرنا اور عمر بھر مجھے دعا دینا۔ سارے کے سارے کہنے لگے اے ہارون اے بادشاہ، تیرا پیسہ واپس کرتے ہیں، اس لیے کہ افریقہ کے جنگلوں میں جب قحط پڑ جاتا ہے اور بارش نہیں ہوتی تو یہ آتے ہیں، ان کی وجہ سے تمہارے یہ ہے ہمارے اللہ۔ ذرا باب الحوائج کی معرفت سمجھ، اب المراد ماشاءاللہ مسائل تو پڑا ہی نہیں، مگر آپ کی آنکھیں برس پڑی۔ ان امام کی مجلس ہوتی ایسی، یہ امام بڑے بھلے بڑے مضمون۔ میں نے آپ کو علم ہے کہ میں ہمیشہ روایتیں دیکھ کے پڑھتا ہوں، جو 4-4 5-5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آئے ہیں ان کو بھی احساس، کبھی میں سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کی۔ بچپن میں نے سنا تھا جب میں بچہ تھا اپنے گاؤں میں کہ 14 سال کا قیدی مولا بے انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، 14 سال کا۔ پھر میں نے کیلکولیشن، خدا شاہد ہے میں نے کیلکولیشن کی تو مجھے ایک روایت ملی کہ 9 سال تھے، 9 سال 9 ہجری گزری تھی۔ پھر میں نے ریسرچ کا زاویہ آگے بڑھایا تو مجھے سمجھ میں آئی ایک بات کہ کل قید امام کی 14 ہی سال، 14 سال 28 عیدیں۔ اللہ 28 عیدیں کثیر العیال امام۔ جب وقت آخر آتا ہے
ख्वाहिश होती है बाप की कि मेरे बेटे पास हो, मेरी बेटी के पास हो। इन इमाम को इसलिए भी हम खास तौर पर रो रहे हैं कि कोई पास नहीं था जो रजा के बाबा को ढाढ़स दे। अल्लाह अकबर। औलादों की तफसील देखें तो आपको समझ आएगी कि अरब और अजम में कोई शहर ऐसा नहीं पड़ा जिसमें इन इमाम की औलाद ना हो। और आज मूसवी और काज़मी सादात पूरी कायनात में नजर आते हैं। अरमान तो यही है, इतने बेटों वाला, इतनी बेटियों वाला, और कोई न था जो वक्त आखिर दिलासा दे। यही वजह है कि जब इज़्ने इमामत इमाम अली रजा गए हैं ना, तो जाके देखा है तो इमाम कहते हैं बाबा मैं जिंदान की दीवारों पे सुर्खी देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। शब शहादत है। अल्लाह अकबर। एग्जैक्ट आज शब शहादत है बाबुल हवाइज। बाबा ये खून क्या है? इमाम फरमाते हैं बेटा जब किसी को जहर मिल जाए तो प्यारे पास होते हैं, कष्ट रखते हैं, जिगर के टुकड़े कट कर के कष्ट में आते हैं। जब तुम्हारे बाबा को जहर हिलाहिल दिया गया कोई पास तो था नहीं। कभी तुम्हारा बाबा जिंदान की दाई दीवार पे जा लगता, कभी बाई दीवार पे जा लगता। ये जो सुर्खी है जिंदान की दीवारों पे, ये तुम्हारे बाबा के जिगर का अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मैंने तो यहाँ तक रिवायतों में देखा, मैंने खुद रिवायतों में ये देखा है कि जिंदान ऐसा मिला था। कभी कभी दिल चाहता है डॉक्यूमेंटेशन बन जाए। जिंदान ऐसा मिला था, सिंधी बिन शाहिक यहूदी है, इसको खास तौर पे रखा गया था फर्जंदे रसूल पे जुल्म करने के लिए। इसने 9 साल मुसलसल बासी खाना दिया और पीने के लिए गर्म पानी दिया। मजलूम ज़हरा की गुर्बत का ये आलम था कि एक रोज मेरे इमाम कहते हैं सिंधी दरवाजा खोल, इसलिए कि 9 साल हो गए मैंने आसमान का रंग नहीं देखा। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। मौला सलामत रखे बाबुल हवाइज को रोने वालों। अल्लाह अकबर। हमारे एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। मैं जब कुम गया हूँ तो उनकी मजालिस की बड़ी शोहरत थी। शेख अहमद काफ़ी वो ये कहते थे इस शब्द वो जब मजलिस पढ़ते थे और ज़िंदगी की आखिरी मजलिस इत्तेफाक से इसी शब्द पर, इसी शब्द या आखिरी मजलिस थी, इस शब्द में जब मजलिस पढ़ते तो एक जुमला कहते थे फारसी में, कहते थे जिसे रोना नहीं आ रहा आज अपना मुंह नीचे कहीं शायद खुरासान आके ये न कहे कि मेरे मजलूम बाबा पर आप तो रोना नहीं चाहिए। अल्लाह अल्लाह। बस 2-3 जुमलों की ज़हमत है। जिंदान ऐसा मिला था, जिंदान ऐसा मिला था कि जिसकी सलाखें इतनी सख्त थी और इतनी करीब थी कि मेरा मौला रुकू से सर उठाता तो सर जख्मी होता, शब को पहलू बदलता तो पहलू जख्मी होता। अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह अकबर। ये मेरे भाई सामने खड़े हैं ताबूत लेकर। इस इमाम का ताबूत तो खुसूसियत से उठना चाहिए, इसलिए कि कायनात में कोई ऐसा गरीब नहीं गुजरा जिसकी लाश 4 मजदूर उठाए। इसी शब्द में वही उनकी जिंदगी की आखिरी शब्द। एक अजीब रिवायत पड़ी थी
दे दिया। अपने जवासीस को भेजा कि मूसा इब्न जाफर को उठा के तख्त पे मेरे दरबार में ले। जब जासूस गए तो कहते हैं वहां तो कोई नहीं, वहां तो एक चादर है। का देखो चादर के नीचे इमाम है, कमजोर होके इतने से रह गए। उठाया इमाम, अल्लामा काफी ने पढ़ा जहां तख्त रखा था हारून रशीद का, वहां मेरे मौला को आके रखा। अभी रूह बाकी थी, अभी रूह परवाज नहीं कर चुकी थी, अभी मेरे मौला जिंदा थे। इसने जल्लाद को हुक्म दिया उस वक्त जब कहा ना शियो तुम दस्तखत करो, तुम्हारा मौला तभी बहुत बड़ा है। मेरा मौला भी जिंदा था। एक मर्तबा चीख निकल गई, ऐ शियो मेरे कत्ल पे दस्तखत न करना, इन्होंने मुझे ज़हरे हिलाहिल दिया है। अब जो ये ज़हरे हिलाहिल का नाम आया, जल्लाद से कहा ताज़ियाना लेके खड़ा होगा। उस वक्त तक रज़ा के बाबा को ताज़ियाने मार, जब तक रूह न निकल जाए। अल्लामा काफी ने पढ़ा, हर ताज़ियाने के लगने पे बाबुल आवाज़ की आवाज़ आती, खुदाया मुझे ज़बरदस्ती से मौला सलामत रखे। इमाम मूसा काज़िम का रोने वाला रूह निकल गई, बस खत्म हो गई मजलिस। रूह निकल गई इमाम की। 4 मजदूर आए, मैं 2 दिनों की और ज़हमत, 4 मजदूरों ने जनाजा उठाया। यही तो अरमान है। अगर हम होते बगदाद में मौला, आपका जनाजा मजदूरों को ना उठाने देते। मौला अगर हम होते, आपका कफन हम लेकर आते। अल्लाह अकबर। जनाजा जा रहा था, अब दिलों पे हाथ रखना। जनाजा जा रहा था, इमाम के कपड़ों में कफन नहीं पहना हुआ, कपड़ों में जनाजा जा रहा। सामने एक शख्स है जिसका नाम है सुलेमान। ये इब्ने अम है हारून का, ये अब्बासी है। इसने देखा कि एक बीबी है जिसका नाम कवा है, वो एक गरीब के जनाजे के पीछे रोती हुई आ रही है। सुलेमान ने कहा, बीबी कवा तेरा कोई बेटा मर गया? वो कहती है, सुलेमान अगर मेरा बेटा मरता तो मजदूर जनाजा न उठा, ये तो फातिमा की कमाई उठ गई। का जनाजा रखो। सुलेमान ने जनाजा रखवाया। जनाजा रखवाया, बड़ा कीमती कफन था इसका। इसने वो कफन इमाम के बदन मुताहर पे उड़ा दिया। मैं हाथ जोड़ के जुमला कहूंगा, मौला तकाबुल का मैं बिल्कुल कायल नहीं। आपकी लाश तो उठाई मजदूरों ने, मगर करबला में तो कोई मजदूर भी न था तो हुसैन वहीद की लाश उठाता। मौला आपको आखिर कफन मिल गया, करबला में कोई न था तो ज़ैनुल आबिदीन से कहता, या ज़हरा। आखिरी माशाअल्लाह मजलिस कबूल। मौला सलामत रखे, शादी राजी रहना। बस आखिरी जुमला, जनाजा आ गया पूरे बगदाद में। अब ये मैं सोच रहा हूँ कि इस जुमले को पढ़ूं या ना पढ़ूं। हो सकता है बर्दाश्त ना हो सकता। सादात किराम भी है, काज़मी मूसवी सादात भी है, गैर काज़मी मूसवी भी है, और वो लोग भी हैं जो इमाम के नाम पे जान देते हैं पढ़ने सुनने वाले। मगर कहूँगा जरूर, डॉक्यूमेंटेशन बन जाए। एक महमूद आहनगर था, महमूद आहनगर, जिसे आप लोहार कहते हैं ना। हतात था जिसका नाम था महमूद। वो कहता है, मैं घर में सो रहा था, मैंने देखा रसूल आए हैं ख्वाब में, सर पे दस्तार नहीं, पाँव में नारैन नहीं, गिरेबान चाट है। मुझे कहते हैं, बाबू तू अपने बेटों के साथ, बच्चों के साथ आराम से सो रहा है, और मेरे बेटे का जनाजा पूरे बगदाद में पड़ा है। अभी तो मेरे बेटे के
तलाश रखी है और जंजीर अभी नहीं उतारे। इसने जंजीर उतारने शुरू की। मैं कैसे ये जुमला पढ़ूं? खुदा की कसम, सोकेता अलल अर्ज़, ये जमीन पे गिरा, इसे गश आ गया। जब गश से फाका हुआ, पूछने वालों ने पूछा तुम्हें गश क्यों आया? रज़्ज़ा या रुज़ो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है गोश्त के कीमे के। इसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है मुझे माफ कर देना। इसने कहा मैं जब मरज़ूज़ के हाथ खोलने